अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाल अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशल आखिरा फ़ग़फ़िरिल अंसारा वल मुहाजिरा व ऐज़न क़ाल अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरल आखिरा वबारिक फ़िल अंसारी वल मुहाजिरा वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व ख़ुसूसन अलल्लज़ीना क़ालू नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा अलल जिहादि मा बक़ीना अबदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ाल तबारक व तआला वला युशरिकु फ़ी हुक्मिही अहदा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला ज़ररा वला ज़िरारा औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल अल ईमानु बिज़अun व सबऊन शुअबा आलाहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित त्वरीक़ रवाहुल इमाम अल बुखारी रहिमहुल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। ज़मा मुअज़्ज़ज़ो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मुंग उस्ताद द टूलो ज़ाहिर और बातिन व शरीयत बांदी बराबर उ फरमाई। करीम रब नसवाल दे चुमुंग तासु द टोलो द ईमान और द आमाल हिफाजत उ फरमाई और द दी दौर द ख़तरनाक तरीन फितनून दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मुंग उस्तासु खुसूसन और द टोल उम्मत मुस्लिमा उमूमन हिफाजत उ फरमाई। ज़मा मुअज़्ज़ज़ो नन मजलिस के ज़मा द तकरीर और द बयान और द मुज़ाकरी दरी मौज़ूआत दी मुख्तसर ज़तास्त बागी बांदी चंद गुजारिशात कोमा मौज़ूआत में ज़िक्र गणकल शी द वक्त और द हालात व तकाज़ा दासिदा चूँकि ज़मुंगा द नशरियात अल्हम्दुलिल्लाह ढेर मलगरी औरी नो पयो यो मौजू बांदी द हाल द तकाज़ी मुताबिक द ज़रूरत मुताबिक मुख्तसरन ख़बरोशी नो तब आसानी और बाज़ी मौज़ूआत बकी दास राज़ीम शागा बडीर वक़्वाड़ी अगा यो जुमा बांधने की इधरी सरूर जुमात की बकी लकमख की ददी आगा मिसालुन नज़ायर तास मख की तीर शुल ज़माबा कस्द और इरादा दावी आज़म बमेदावी और कोशिश बमेदावी शुदा से हर जुमा की दवदरी मौज़ूआत बांधी मुख्तसर अंदाज की ख़बरोशी और ज़मा पर नज़र की दी नाक़िस व कमज़ोरी फ़हम मुताबिक च दकमी मौजू प हाल मुताबिक दागी ज़रूरत डीर यून बागी बांधी ख़बरोश नन ज़मा दरी मौज़ूआत थी। अवल मौजू आदाब त्वरीक़ मुंग तासु टूल पलार बांधी सफ़र को पलार बांधी मज़ल को तग रातक ज़मुंग उस्तासु गर्जिदल परा लारा दे नो अवल ज़द लारी पिंज़ आदाब स्तासु मखिता मुख्तसरन ब बयानों दुएम नंबर ज़मा मौजूदा अगा इसद मौजू आदाबुल लिबास व ज़ीन वल मज़हर मुंग तासु लिबास अचू ज़ीनत इख्तियारू दखल वस मुताबिक और मुंग तासु इजहार को दखल लिबास व दखल जमाल नो दागी से आदाब प शरीयत की मुख्तसरन अगी तस्करा को और दरे मौजू ज़मा इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुख्तसर आगा
د اسلامی خلافت او اسلامی نظام د اسلامی نظام او امارت اسلامی خلافت تعریف او داغي شرایط تاسو مخه ته کوم ان شاء الله العزیز الله یې صحیح بیان او بیا موږ ټول ته د عمل توفیق نصیب او فرمایي د ټولو نه اول محترم موږ تاسو په لارو باندې ګرځو کوڅو کې ګرځو نو لارې کاغه وړه لار ده د محلي لار ده او که د کلی او غټ روډ دی او که بیا د خاریو د علاقې په سطح سره غټ روډ دی موټروي وغیرہ نو دا ټول لارې د امت مسلمه په میز کې شریک لارې دي دا عمومي لارې ټول عام وي د هر مسلمان د پاره پاغي د تیرېدلو پاغي د تګ راتګ حق حاصل دی لہذا شریعت د داسې عمومي اشیاء د پاره څه آداب مقرر کړي وي دې د پاره چې یو مسلمان نه بل مسلمان ته تکلیف ونرسي نو هغه آدابو کې محترم اولنې ادب د لارې دا دی التواضع فی المشي چې موږ تاسو په لار باندې سفر کوو کاغه په گاډي کې ویو کاغه پیاده وي کاغه سورلې باندې که سورلې نه بغیر وي نو موږ تاسو خپل مزل خپل چال چلن خپل تګوتو کی عاجزی اختیار سی اختیار کړی عاجزی ذکر رب العالمین قرآن پاک کی فرمائی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا دا اللہ دا بندگانو دا رحمان دا بندگانو یو صفت اللہ پاک دا بیان کرے دے چی دی پلار باندی مزل کی سفر کیو نو مزل او سفر د دین نرم وی د تکبر او د لوینا لاندې وی د فخر او دریانه خالی وی نرم انداز کی متکبرانه چال نوی فخریانه طور او طریقه نوی بلکہ تواضع او عاجزه سره وی بلکہ کہ قرآن پاک کے د لقمان حکیم نا رب العالمین حکایت فرمائی چاہا کل خپل زوی ته نصیحت کوي نو یو په نصایحو کې دا نصیحت هم دی ولا تمشي فی الارض مرحا پس مګه کې چې ګرځې نو تکبرانه چال چلن مکوا متکبرانه انداز کې مګرځا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کته ډیر هم تکبرانه چال کې وګرځي نو نه خو ته خپل تکبر سره زمکه سری کولې شي او نستا قد و قامت د تکبر د وجنا هغه غرونو ته رسیدې شي لہذا انسان کمزور دی محترم پس کله په لاره چیزي نو د خانانو غونتا د سردارانو غونتا د نوابانو وډیرګانو غونتا او د سرکاري افسرانو غونتا او د دنیا پرست غونتا تک متکبرانه چال بنکې چې کله پیاده رواني نو پنسیر لاندې پزمکه باندې راخلې کی د صادر یو پلو د لاندې راخلې کی ټوپه دې پسر باندې کګې خو دې دا او سړ دې مداسې کو کړي ته وګنه دا اسمان تانی ولې دې د ازمکه نظام ته چلے الګ کلک معمولی غونته درد در باندې الله را وسو بیا به لغړيږي بیا به درنه ارس هيري لہذا بندلا عاجزی پکار د بندا د تمام نقایص او د کمزورو مجموعه ده مونږ بسیو زمونږ به اغا تکبر او طاقت او غرور سوي نو اول ادب دا دی چې پزمکه زی پس سره بزی محترمه عاجز سره ک الله پاک گاډه درکړي زین خلق الله رب العزت دولت ورکړي تا موټر سایکل اخیسته په 14 لک باندې یا په 13 لک باندې موټر سایکل د اخیسته دي او د وخت جدید آلاتونه پاغي باندې مزین دي نو پاغي باندې ټرار خيږي چا د خپل گاډو نه سلنسري استلی او چا یو رنگ مشوټیاله چا بل رنگ نو دا ټول په تکبر کې راځي دا ناروا دي نو اول ادب دلار دادې چې پاجزه سره بځي دویم ادب داد محترمو عز البصر عن المحرمات کوم سيزونه چې الله رب العزت اغه ته قتل حرام کړی دي نو سترګې د اغه نه پټول سړې با داسي زنانا یا نارینه ته نه ګوري پلار باندې چې اغه ته قتل الله رب العزت حرام ګرځولې خزب داسي سړو ته یا داسي چهرو ته نه ګوري چې کوم چهره رب العالمین پاغي باندې حرام کړی دي او اغه ته قتل حرام دي قران پاک کې الله فرمایي قل للمؤمنين يعظوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم
وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. الله رب العزت فرمایي وایا سړو ته چې سړي دې خپل نظرونه ښکته ساتي او ښځې دې خپل نظرونه ښکته ساتي. داسې به نه کوئ چې مشرانو کشرانو د کالج او د یونیورسټۍ او د مدرسې مخه نیولي چوکونو کې ولاړي او ټیمونه یې څارلي چې په دې وخت باندې د کالج او د سکول او د یونیورسټۍ چوټي کېږي نو چوک کې ورته ولاړې او ښځې را رواني بس په دې انتظار یا مدرسې ته په چوک کې ولاړې یا ښځې د سړو ځینو ته ولاړې په بازارونو په یو ځای کې. دا ټول عذابونه چې الله په موږ مسلط کړي د دې ډېرې وجې دي. یو وجه پکې دا هم ده بدنظري کېږي ښه او دا بدنظري ذریعه د زناکارۍ ده. الله دې موږ نه حفاظت نصیب وفرمایي. نو د لارې آدابونه دا دی د نظر حفاظت بکې که شرط کې ناسا پستا نظر ولګېده دویم نظر بنه کې نبی علیہ السلام حضرت علی ته فرمایي فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. اول ناسا پستان اچانک نظر ولګېده بغیر د قصد او د ارادې او د اختیار نه خیر دی په دې ګناهګار نه. خو دویم نظر اجازت نشته نو په لاره باندې د نظر حفاظت بکې دا د لارې د آدابونه ده. دریم نمبر د لارې د آدابونه دا د محترمو چې سلام به اچي سلام بکې په سنت طریقه باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا مروج ګډ وډ سلامونه نه او خچاره په خیر علی نه. سلام به اچي په سنت طریقه باندې او بچا به سلام کوي علی من تعرف وملا من لم تعرف. څوک که پیژني او که څوک نه پیژني ښه دا یو بل مصیبت دی. موږ په پیژنګلو خلکو سلام کوو او په نا پیژنګلو خلکو سلام نه. داسې نه ده. حدیث پاک کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بخاری و مسلم نقل کری عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی پختنوں کا ای الاسلامی خیر کم و اسلام بہتر اسلام نے کم مسلمانی بہتر مسلمانی دا. نبی علیہ السلام مرتبہ فرمائل تطعم الطعام اگر اسلام بہتر دے چی خوراک ور کی خلق ہوتا مسافر ہوتا کمزور ہوتا ضعیف ہوتا غریبانان ہوتا بے دست ہوتا خوراک ورکی او وتقرأ السلام سلام تسکی اوئی علا من عرفت و علا من لم تعرف. اگر چاہوانی سلام کا پیجنی و کنی پیجنی دا بہترین نو سلام کو منگا خواہ او لگ خلق دی پڑیر و سلام کی او اسورلے باندی سور خلق ناس خلق باندی بی سورلے باندی دی سلام کی روان سڑی دی پناس خلق باندې سلام کی دا آداب دلاري. سلورم نمبر ادب دا دلاري چې مونږ او تاسو المحافظه علی نظافه الطريق چې مونږ او تاسو خپل لاري کوسي او خپل سرکونه د صفای اهتمام وکړو او داغه د ګندګیره نه اوساتو چې مونږ او تاسو خپل لاري ګندن وکړو او هر هغه سيزو چې هغه مسلمان ته تکلیف رسيو کاغه کانه دي ګټه ده بیزای بریکر دی او که اغا مطلب شیشی دی یا غنی دی ازغی دی هر اغا چیز چې مسلمان ته بلاره کی تکلیف رسی نو د دین مونږ ځان اوساتو. ځکه نبی علیہ السلام فرمای لا ضرر ولا ضرار. اسلام کې انسان خپل ځان ته تکلیف رسی نو بل مسلمان ته دا شی بدغی ښا دا نه چې ته سیر سیوی ته کرنل او جرنلی د بنگلې مخې ته دوه قدمه بعد غټ بریکر کوله دی واره دا نو ته د ځان د یو ځان د حفاظت د پاره لکونو خلکو ته تکلیف رسې دا په شریعت کې جایز نه دی ښا. ته لږ تکلیف بچ کړه ته د خپل اړونه هغه خوره بهر کته ته بیا څوک سوی نو خپل اړو کې د خورې نه زه په دې غټ غټ ګرونه جوړ کړی دي پولی دي جوړ کړی دا شان پلار کوسو کې یاره خلک 30 زینو ماشومان خپل شرک سنبال کا چې پردي کور کې انډ نه شي کنه ښا ماشومان مر پرې دي چې پډم په ورچولي زه په پلار کې مسلمانان تکلیفونه برې کړي هغه بل تم دا تعلیم دی چې تم پلار تم کوسو کې په کله کې دومره تیز مزه هغه ته مونږ دا نه وایو دا غزړه ورته نه کو خو تاسو ته اجازه نشته چې لارو کوسو کې سو واچوي زه په زه برې کړي واچوي دا ناروا او حرام دي ښا. او دغه شان هر هغه چیزو چې انسان ته تکلیف رسي نبی علیہ السلام فرمای الایمان بضع و 70 شعبہ ایمان سے د پاسا او یا اسی دے اعلی لا الہ الا اللہ اعلی درجہ کی کلمہ لا الہ الا اللہ دا و ادناها اماتۃ الاذى عن الطريق او
کم مقدار د ایمان دا دی سا چې لار نه تکلیف ده سیز لري کې ښا مونږ به ویړې به صفا کو نو د خپل لفتی غم خو در سره شته ګن چرته واچو په لار کې غزار کو ډیران برو باسي خپل کور د خالی کو چرته واچي په لار کوڅو جمعات مخه ته یوځه مخه ته د کوجری مخه ته دکان مخه ته د کوکلو مخه ته دا اسلام تعلیم مونږ ته نه راک اسلام مو بدنامي مسلمانانو اسلام به مونږ د خپل د لاسه بدنام کړي کافر چې نن زموسته مسلمانانو ته اسلام تو ګوري اړې تور شي داسې اسلام نه چاہے قدم په قدم مسلمان ته تکلیف لہذا دا ناروا دي چې ستا لختې صفا کو اړې دې صفا کا کور دې صفا کو هغه ګندګي دې لارې نه او طرف ته ورسوا مسلمان ته به تکلیف مرسو ډیر اجر او ثواب دې نبی له سلام فرمای یو مسلمان په لار تیرېدو او لارې ته د ونی یو خاخ داسې راکوګو چې هغې نه خلق ورسره لګېدل او تکلیف ورته هغه مسلمان هغه خاخ رامات کو په دې نیت باندې چې مسلمانانو ته تکلیف ونه رسي نبی علیہ السلام فرمایي فشکر الله له ذلك فغفر له الله پاک د دې عمل قدردانیو کا او الله په دې باندې د مغفرت نصیب کړه نو لہذا د لارې نه با تکلیف دې شي لري کې لار کې به اچي خاص کر داسې زونه لکه چکړې دي خټې دي د کېلې پوستکې دي چې هغې باندې مسلمانان خویږي او هغې باندې درز خطره ده داسې زونه به لاره پاکه ساتي او د بدګویو څیزونو نه پنځم نمبر تجنب الاخطار انسان به خپل ځان د خطرې د لارې نه ساتي او بل مسلمان ته به خطره نه جوړي لکه ما دغه وضاحت وکړو نبی علیہ السلام حدیث کې راځي یو حدیث کې نبی علیہ السلام وفرمایل وَإِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ تاسو په لارو کې د ناستې نه ځان وساتئ لاره کې مه کښېنئ دا ډېري خلک ناست دي که نه اجتماعګانې جوړې کړي دلته هم دې ځای کې ناست خدای پاک جل جلاله ما ته یو ځل وس راکړو بیا د جمع ټیم زه په دې ورځم کوړې به ورساوم انشاءالله تاسو ته مخ ویلي دي چې دا مسجد هم شرعي دی او دې سره خوش علاقه هم څه شی ده وایه دلته ګوره غیر شرعي کار زه نه منم ښه کوړې به در باندې چې جمع ولاړ یو دې دکان کولو یا په دې ګوټ کې خلک ناست که د هرې محلې وي خیر یې نشته که الله پې زه وروستم خبرې یاد ساتئ داسې ډبول به خوري داسې ډبول انشاءالله چې بیا به عمر کې دلته کښېنني د الله بندګانو دلته زنانه تېرېږي او تاسو به خولې ورته وازې نیولې هلکانو سپین ږیرې به دلته ناست دې ځای کې ناسته بالکل منع ده ښه بالکل منع زما مسجد په خوشا کې کم کس کښېناسته خیر به نه ګورې ښه بغیر د ضرورت نه د الله بندګانو الله دې موږ ته د اسلام تعلیمات باندې عمل نصیب کړي ښه نبی علیہ السلام منع فرمایلی ده ایاکم والجلوس فی الطرقات خبردار نبی علیہ السلام فرمایي ځان وساتئ په لاره کې د ناستو نه صحابه کرام وفرمایل فقالوا یا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد چې که داسې یو مجلس راغی چې هغې دپاره په لاره کې ناسته ضروري وه بل ځای زمونږ نشته اجره نشته بیټک نشته کور نشته نو بیا به څه کوو نبی علیہ السلام ورته وفرمیل فاذا ابیتم الا المجلس فاعطوا الطریق حقه که بیا خامخا تاسو کښېنئ نو د لارې حق به ادا کوئ د لارې حق به صحابو پوښتنه وکړه وما حق الطریق یا رسول الله اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم د لارې حق څه دی د لارې حق څه دی یو سړی مسلمان بوډا شي او تا د اسلام آداب ونه پېژندل ولې نه پېژني ډېر څلوېښت کاله دې ځواني تېره کړه اسلام آدابو ناخبر شي نو دغه کس له پکار کوړه ده څه پکار دی وایه بس نصیحت باندې خو تاسو نه کوي که نه ښه نو نبی علیہ السلام ورته وفرمیل پنځه آداب د لارې حق حقوق څه دي پنځه غض البصر د سترګو ښکتوالی په لاره چې مونږ کینو ښځو ته ګورو که سترګې بندو مونږ خو کتل دپاره ناست د هلکان ملکان که نه ښه نو سترګې به پټی دویم وکف الاذا تکلیف به مسلمان ته نه رسي ته چې هلته ګاډي تېرېږي را تېرېږي ښځې تېرېږي او ته ورته ناست یې ښځو ته په مزل کې حیادارې ښځې ته تکلیف وي که نه وي حیاداره ښځه د سړي په وخت کې مزل کولی شي نه شي کولی دا تکلیف دی لاره دې بند کړې ده ورد السلام د سلام جواب ورکړي ام ته نه ورکړي السلام علیکم په خیر راغلی دا خیر راغلی څه شو ته هندوي که د سکھ کور کې پیدا که مسلمان یې په ایمان چې تاسو نه دی دغه ځینې مسلمان ته کوړې پکار دي الله د اسلامي نظام راولي ها اسلام باندې دا خلک بیا زه ډېر ښه راوستی شم والامر بالمعروف والنهي عن المنکر پنځم نمبر امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا د لارې آداب دی که لاره کې ته کښېناستې نو بل کس به هم د ګناه نه منې کوې خپله خو به اسم نه کوې بل ته هم د نیکۍ امر کې خپله خو به اسم کوې
دا 5 آداب دی. الله پاک دې موږ تاسو ټول ته د آداب باندې عمل توفیق نصیب کړي. دا د لارې آداب خو ډیر آداب دي، دا غټ غټ آداب مختصرا تاسو مخ ته وړاندې کړل. ان شاء الله زه هم کوشش کوم، تاسو هم کوشش کوئ. صحیح ده ان شاء الله. دویم موضوع زما دا آداب اللباس. مونږ تاسو لباس اچو، د لباس د آداب په خیال ساتو. اول نمبر ادب د لباس دا دی چې لباس کې با میانرواله کې اعتدال، نه ډېر کمزورې چې بدن دې به ښکاري او نه ډېر قیمتي چې هغه خلک د فخر او د ریا دپاره کوي. اعتدال په لباس کې. قرآن پاک کې الله رب العزت د مؤمنانو صفت بیان کړي، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکانا بین ذلک قواما. مؤمنان هغه خلک دي چې کله خرج کوي نو نه اسراف کوي، نه زیاتې کوي او نه څه کوي، کمې کوي. د دې درمیانه اعتدال نو مسلمانان به دې کې خیال ساتي. حدیث پاک کې راځي، نبی علیہ السلام فرمایي، بخاری کې راځي، کلوا واشربوا، خوراک هم کوي، اسکاک هم کوي، والبسوا او لباس هم اچوي، وتصدقوا خیرات هم کوي، خو من غیر اسراف ولا مخیلا، نه به د حد نه زیاتې کې او نه به تکبر د وجه نه کې. نو هر څه به کې اعتدال سره. دویم ادب د لباس دا دی چې حفاظت بکې په نظافت او په پاکوالي باندې. لباس چې اچي نو صفا لباس باچي. کوم لباس باچي؟ حدیث پاک کې راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، تنظفوا فإن الاسلام نظیف. تاسو خپل ځان صفا ساتئ، اسلام صفا دی. اسلام څه دی؟ ان الله جمیل یحب الجمال. الله ښکلی دی او ښکلیوالی او صفاوالی څه کوي؟ خوښوي که نه؟ خیرن انسان الله پاک ته نی خوښه. طبرانی کې راځي، نبی علیہ السلام فرمایي، النظافة تدعو الى الایمان. کوم انسان چې صفائی کوي نو صفائی دعوت ورکوي ایمان طرف ته، دعوت ورکوي ایمان طرف ته. نبی علیہ السلام فرمایي، والایمان مع صاحبه فی الجنہ. چې کله ته صفائی کې، صفائی به دعوت ورکوي ایمان ته. چې ایمان در سره شو، نبی علیہ السلام فرمایي، ایمان به د خپل ملګري سره چرته یو په جنت کې. نو صفائی د جنت ذریعہ ده. د چا ذریعہ ده؟ د جنت ذریعہ ده. ابو داود کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام د جهاد نه راتلل نو خپل مرګرو صحابو ته وصیت وکړو. څه ورته وایي؟ انکم قادمون علی اخوانکم. تاسو د سفر نه راځئ خپل ورونو خپل کلي ته. فرمایي فاصلحوا رحالکم. خپل کجاوي مجاوي سورلې گاډې ماډې د هغه وخت سورلې او کجاوي دا برابر کوي. او واصلحوا لباسکم. بل لباس هم څه کوي؟ برابر کوي. حتی تکونو شامة فی الناس. تر دې پورې چې تاسو خلکو کې یو نمونه شي. نمونه شامه وي، داغ ته په بدن یو ښکاره داغ ولګي او په دې ټول بدن کې ښکاره ښکاري. نو عربو کې دا متل دی که نه، چې یو سړی وایي یاره د فلان قوم میں نمایاں انداز رکھتا ہے، دا فلانے په فلانو خلکو کې یو خاص انداز لري، بالکل پکې روښانه دی روښانه. نو هغې عربي وایي کأنهم شامة فی الناس. یاره دی داسې نمایاں انداز لري یو خاص چې خلکو کې ښکاري. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو یو نښه شئ په خلکو کې. او بیا وفرمایل فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. الله محبت نه کوي د فاحش وینا سره، د بېځایه وینا سره او بېځایه اقوالو او اعمالو سره. نو لہذا صفائی با محافظت په صفایه باندې. دریم محترمو، په خاص ځینو کې او په خاص موقعو کې بیا خاص کر هغه صفایه خیال ساتل پکار دي. لکه د جمعې ورځ ده، نن د اختر موقع ده، یا خاص اجتماعات دي کې خلک را جمع کی، دینی یا دنیوي اجتماعات دي، نو په دې کې به خیال ساتئ. نسائی نقل کړي نبی علیہ السلام نه یو صحابي راغی او داسې زړې غونته کپړې اچولې وې، ګډې وډې او خیرنې کپړې وې. نبی علیہ السلام ته پوښتنه وکړه، الک مال؟ وایي ستا مال شته؟ وس دې شته؟ صحابي وی جی آو. وی کم مال دی؟ وی من کل المال قد اعطانی الله تعالی. هر قسم مال الله را کړی، مالدار یم، شکر دی. نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې کله الله پاک تعالی مال در کړی دی، فلیرا اثر نعمت الله علیک وکرامته. نو د الله رب عزت د نعمت دا اثر دی په تا ښکاره شي که نه؟ چې مال شته نو خلی باس ولې نه شي؟
پاک لباس ولې راشي ورته وی لاړ شه او منډه پاک لباس واچو نوی لباس واچو دا صحابي لاړ او پاک لباس یې واچول او بیا واپس راغی چې کله واپس راغی نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل صحابي ته فرمایي وی ګوره بل حدیث کې راځي هغه موطا امام مالک کې امام مالک صاحب نقل کړی چې یو صحابي راغی او دغه ویختم ګډوډو پراګندا ګډوډ او ګومنس پکې نه وو ارس ګډوډ نبی علیہ السلام واستول بیا شراغه ورته ګوروي هغه حال خو اوس خو او بیا ورته فرمایل وې تش هغه مخکې راغی وې کأنه شیطان لکه د شیطان غونته ګډوډ راغی ښا نبی علیہ السلام ور شیطان پاک لباس باشي ویخته وینځي ګیره باینځي او تیل باور کوي حدیث پاک کې راځي چې کله سړی د جمعې ورځ رواني او ولامبي بیا د خپل تیلو نه تیلو لګي بیا عطر لګي ویخته ګمنس کی بیا خو د وخت راشي اجر الله پاک بیان کړي نو ویختو ته به خیر سره تیلم ورکی شیمپو به هم ساتي ګمنځه به هم او دا آداب دي خوشبو به لګي داس نشي ویختونه د خلک کرکا یا مطلب ګیره د صدا سے تلې د صدا سے تلې دا خلک د نکرګه کوي یا دومره وګد لکه د ځینو خلکو داسې باندې کوي ها آداب او بخیال ساتو ان شاء الله العزیز پنځم ادب دا دی چې لباس اچي نو شروع وکي خي طرف نه کوم طرف نه دي لباس کې ټول راځي ها کته پیزار شي او کته کمیس شي کته پرتوګه شي نو شروع وکي د خي طرف نه حدیث پاک کې راځي حضرت عائشہ فرمایي کان صلی الله علیه وسلم يحب يوجبه التيمم في شانه كله رسول الله صلی الله علیه وسلم با په هر کار کې چې پاک کار وو نو په خي طرف والے غوخولو کم طرف والے خي طرف والے حتی نبی علیہ السلام نقل دی فی طهوره وترجله وتنعله نبی علیہ السلام بچ او دس کول اول به کوم اندام منځو خیر ک نبی علیہ السلام با سر یا ګرګو منځول اول به کوم طرفو خي طرف او ک نبی علیہ السلام پیزار اچول اول به کوم خیر نو اچول کی به خي طرف مخکې کې او استل کی با ګس طرف مخکې کې ښا او دې سره سره شپږم نمبر دا چې لباس اچي نو د الله رب العزت نوم بیا دی الله پاک نوم بیا دی دعا وکي دعا نبی علیہ السلام نے نقل دی حدیث پاک کی راضی چې کله به نبی علیہ السلام کوم لباس اچول نوې لباس اذا استجد ثوبا نوې کپڑا به اچولا نو سماه باسمه نوم به ورته واغشتو سبه ویل امامت نبی پګړه براغه نبی علیہ السلام بو فرمایل ودا پټکې او بیا به پسر کو او که کمیسو نبی علیہ السلام به دا کمیس ته بیا به واچول او سبه ویل نبی علیہ السلام بدا ویلا اللهم لك الحمد كما كسوتني اللهم لك الحمد كما كسوتني یا الله تامه لباس واجب تعالی رحمت دے اسالک خیره وخير ما صنع له یا الله د دې لباس خیر د نغواړم او کوم خیر د پارش د لباس جوړ شوی دی کوم خیر د پار لباس جوړ شوی دی ستر د پاره هغه خیر د نغواړم او اعوذ بک من شره د دې لباس د شر نه د پناه غواړم وا شر ما صنع له او چې کوم شر د پاره لباس جوړ شوی دی د هغه شر نه څه غواړم پناه موږ دعا شرط ویلې الکا ای وای ویلم دا نو لباس به بیا شلیږي مو سم کار او نکی او لباس سره به الله شرموي خبره وی موږ اسلام نه دی خپل کړي خجی اسلام دغه دی بل دعا درځي حدیث کې نور دعاګانې الحمدلله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه بل دعا الحمدلله الذي كساني ما اواري به عورتي واتجمل به في حياتي دا دعا ونوې لباس الله درکو زور بسکی صدقه باقي سبکی زور صدقه کا چې نوې رومال دی واش زور صدقه کا نوې ټوپه دی واش زړه ټوپه سکا صدقه کا ډاکټر صاحب نوې غړې واغښتا نو هغه زړه ته ما سکا بولونه امه ته صدقه کا خبره باندې پیشي لہذا الله پاک بدی کې ساشي برکات شي ها دا طریقه دا الله پاک دې موږ ته عمل توفیق نصیب کړي او اول نمبر ادب دا چې حرام لباس نه بزان ساتي حرام لباس دریخم لباس ته حرام لباس نری لباس ته حرام لباس د خزو رنگ لباس ته خزي به د سړی والا لباس نه چې سړی با الله رب العزت لعنت لګلې په هغه سړو چې ځان نه خزي جوړي څه جوړي الکه ځوانان کریم مګي کنه نه وای صحیح ده کنه پدې الکان لعنت د الله دې څه شي دې لعنت الکان یختوس او باس یو زنه بل زنه کنو باس په خبره کې شونډې مسره کوي دین به مو اسلامي خلافت
امید ساتو چې دا به ماله کفر ړنګوي ښه اوس دا هلکان اوس طالبان هم مږي ښه په نه شي طالبان هم څه کوي دا اوس دا شي نه مږي نو په داسې طالبانو او په داسې عوامو او په سړو باندې د الله پاک لعنت دی کریم به سړی ته دومره ذکر وکړه چې ستا په چهره مبارکه کې د الله د طرف نه روحاني نور راشي په خبره پوهېږي هر څومره کریم چومږي هغې کې نورانیت نی هغه سپېره وي ښه د الله په تلاوت په ذکر و اذکار او دیندارۍ او تهجد سره په خپل مخ کې نور راځي الله دې موږ ته هغه نور نصیب وفرمایي او ښځې نو سړي اوس هلکان به د ښځو غونته لباسونه رنګونه او کریمونه او جینکۍ د هلکانو غونته تنګ لباس نری لباس او سونډي ویښته کټ کول روزي ایستل غاښونو کې فاصله پیدا کول او روزي نری کول وغیره وغیره ذالکه الله دې موږ ټول لعنتونه محفوظ وساتي ښه نو دا او بل ادب دا دی چې د شهرت لباس نه ځان وساتو کله کله د بوټان دی په څو شي دا په 10,000 روپۍ نو په 10,000 روپۍ بوټان ته څه ضرورت دی خو 200 والا کوي دا جوړه دی په څو یاره دا مال د فلاني ځای ګنډلې په 800 روپۍ باندې نو جوړه خو په 1200 هم ګنډل کېږي که نه دا خو څه دپاره چې زه په فیسبوک باندې ولیکم او خلکو ته ووایم مشره ما دونه باندې صرف ګنډلې ده او رخ مې په دانه دانه اخیستی دی دا حرام دي څه شی دي حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من جر ثوبه خیلا لم ينظر الله الیه یوم القیامه څوک چې کبر او تکبر د وجه نه کوم لباس راکاږي په ورځ د قیامت به ورته الله پاک نه ګوري دا موضوع لږ غونته اوږده شوه بهرحال دا د لباس او د هغه لارې آداب والله دې موږ ته د عمل توفیق نصیب کړي او وخت پوره شي انشاءالله العزیز هغه درېیمه موضوع به درته آینده وایم چونکې د دې وخت د امت مسلمه ضرورت هغه خلافت دی څه شی دی اسلامي نظام دی اسلامي نظام هغه په دنیا کې نشته خلافت نشته کفري او انګریزي قوانین دي د هغې د وجې نه موږ غلامان ګرځېدلي یو زموږ دین او دنیا برباده ده امت مسلمه کې حریت نشته امت مسلمه کې حریت نشته ازادي ګوري زه به انشاءالله العزیز د دې کتابونو په حوالې سره تاسو ته ووایم د اسلامي خلیفه په شرایطو کې یو شرط دام دی چې دی به آزاد وي څه به وي غلام به نه وي ښه نو غلام سړی خلیفه نشي جوړېدی امیر نشي جوړېدی نو غلامي دوه قسمه ده یو حقیقي ده یو حکمي ده حقیقي غلامي دا ده چې انسان د یو کافر یا د آزاد سړي د مسلمان هغه لاندې مرئی او غلام وي نو دا غلام حقیقي غلامي ده حکمي غلامي دا ده چې سړی خو د چا غلام نه وي چا آزاد کړی نه وي خو د کافر د اډر لاندې وي د کافر او 57 اسلامي ممالک دي د افغانستان نه علاوه دا ټول غلامان دي ټول څه شي دي تاسو ته آزاد سړی ښکاري نه ښکاري دا ټول حکمي د کفر ټټوان او غلامان دي نو الله رب العزت دې موږ د دایمي غلامیو نه وساتي الله دې موږ ته نه وباسي الله دې موږ حقیقي او حکمي دواړه قسمه آزاد خلق وګرځي ان شاء الله العزیز امت مسلمه تبا زبط است آینده جمعه کې د خلافت او د اسلامي نظام تعریف وکوم او بیا درته د خلیفہ او د اسلامي امیر المؤمنین هغه شرایط هم درته بیان کوم او دغه په زم او زمن کې به ان شاء الله د جمهوریت نظام دړیام او بس ان شاء الله ولشي صحیح ده کنه دا به خلکو تو خو چې شاب خلکو بسترګو پټې دي دماغ باندې نو د کفر هغه پټه او لیبل لګیدل دي او یره اسلامي نظام سره جمهوریت نظام سره تصل نه لري جمهوریت د اسلام سره تقابل نه لري جمهوریت به خلاف شریعت نه دی خلاف شریعت ان شاء الله العزیز په ټکی ټکی بم پوي کما داسې بم پوي کما چې چا کې انسانيت وي او څوک ځان پیول غواړي تاسو خبرې د تاسو چرګي بم ان شاء الله دا وی چې خلافت او په جمهوریت کې فرق شته او جمهوریت او جمهوریت نظام هغه د خلافت سره متصادم او ضد او خلاف شریعت نظام دی کم نظام دی خلاف شریعت الله دې عمل توفیق نصیب کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا على مرات الموت وسكرات الموت اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تبارك وتعالى النبي